бо номи оди худо салом ба бинандаи китобхон ва салом ба тоҷикистониёни азиз ки ҳар ҷои дунё ҳастанд. Ин барномаи китобхон аст ва меҳмони навбатии барнома абдуҷалил ба барнома хуш омадед. пеш аз оне ки вориди мавзӯи суҳбат шавем, худатонро ба бинандаи китобхон чун ҳар вақта чун ҳамеша мисли ҳар меҳмони дигари мо муаррифӣ мекардед. арзи салому дуруд, адаб ва эҳтиром ба ҳамаи бинандагони канали китобхон. абдуҷалили амон ҳастам, роҳбари маркази хирад. чаро бояд бихонем? аслан хондан чӣ манфиате дорад? намешавад ки як касб аст, як ҳунар аст, биомӯзем ва вақти худро беҳуда ба хондану китобхонӣ сарф накунем. шумо ки аллакай ба тарҷума ва нашри китобҳо машғулед, ин андешаро чӣ гуна қабул мекунед? ман фикр мекунам як андешаи хеле хатарнок ҳам ҳаст ва набояд ҷомеаҳои пешрафта, ҷомеаҳои мутамаддин ва ҷомеае ки рушд мехоҳад бикунад назираш, яъне ҷавононаш ва қишраш чунин андеша дошта бошанд. бисёр сифос. рости ман ба ин саволи шумо мехоҳам каме муфассалтар ҷавоб диҳам ва пеш аз ҳама мо бояд амон сарчашмаи ин гуна суолҳоро бояд ҷустуҷӯ кунем ки аз куҷо дар зеҳни мардуми мо ҳамин гуна суолҳо ба вуҷуд меоянд ки чаро мардум бояд хонд ва аслан мо бояд савол ин гуна гузорем ки чаро мардум бояд китоб нахонад. дар баробари ки мо суол кардем ки чаро бояд хонд, мо бояд бигем ки чаро бояд нахонанд. чаро нахонанд? бояд ҳатман бояд бихонанд. ва шумо бубинед ки имрӯз дар ҷомеаи имрӯзии мо дуруст аст ки масалан пештар то солҳои 90 китобҳои мо нашр мешуданд ба ками кам тираж 30,000, 40,000, 50,000 ва дар он ҳоле ки аҳолии мо ба 10 миллион нарасида буд. аҳоли кам буд ва танҳо китобе ки ба забони тоҷикӣ нашр мегашт, масалан китобҳои агар ки адабиёти классики худмонам агар бигирем, масалан китоби футувватномаи султонӣ рисоли ҳотамӣ аз ҳусайни возкошфӣ 30,000 нашр шуда буд. ё кайда ва димна умуман бисёр китобҳои буд ва ҳатто китобҳои ҷиноят ва ҷазо аз Достоевский, умуман китобҳое ки ба забони тоҷикӣ тарҷума мегардиданд аз 10,000 кам набуданд, ками кам 5,000 нусха наср мешуданд. ва хулас имрӯз чун он вақт ҳама китобхон буданд ва як шароит, як заминаи фароҳам омад ки мардуми мо камтар аз хондан дур монд. албатта ин сабабҳои худашро дорад ва ҳоло ман мехоҳам бигӯям ки чаро имрӯз мардуми мо дар симои як нафаре ки китоб бисёр мехонад ва ба истилоҳ донишманд асту хиратманд аст, дар симои ӯ як инсони масалан фақирро мебинад. ва инҷо як нозукӣ аст ки мардуми мо байни фақир ва камбағал фарқ намегузоранд ва чӣ хеле ки шейх саъдӣ мегӯяд ки нарми зият мабар ки шудан нoni мо рех, ҳар тифли найсавор тозиёнаш кунад. мардуми мо фикр мекунанд ки нафаре ки масалан хоксорӣ пешӣ мекард ӯ камбағал аст. ва дуюм ман фикр мекунам омиле ки ин аст ки имрӯз дар тамоми макотиби миёнаи мо ҳамон мағзи кӯдакоро маъюб мекунанд. вақте ки мағз маъюб шуд ва ҳатто хандаҳо ҳам сунӣ мешаванд ва андеша ҳам носолим мешавад. ва як аз дӯстонам нақл кард ки дар мактаби миёна мехондем ва тарҷимаи ҳол яке аз шоиронро аз худ намуда буданд ва чун муаллим бисёр сахтгир буданд ва танҳо ному насаби ҳамон шоири ё нависандаро иваз мекарданд бо солу таваллуд ва фавт ва бормода ҳамон гуна нақл мекарданд. ва гуфт ки як рӯз бормодам тахтаи синфу як шоирро номбар кардам ва чун гуфт ман ҳамон шоире ки ман аз худ намуда будам ҳамин гуна буд ки масалан шоир дар оили фақир ба дунё омада аст. ва бормодам гуфт ин навбатам ҳамин гуна оғоз кардам ва муаллим ҳушдор дод ки бачаам чӣ гуфтед? дар оили фақир? на, ин шоир дар оили бисёр сарватманд ба дунё омада аст. ва шумо бубинед ки мо ҳама бузургои худмонам сар аз рӯдакӣ, фирдавсӣ ва тамом классик ва муосир моро барои хонанда мо ҳамин гуна муаррифӣ кардем ки гӯё ки ҳар нафаре ки ба дониш рӯй меоварад, ба навиштан ва ба эҷод машғул аст, ӯ ҳатман камбағал аст. ё азоб кашида китоб навиштааст ва ё умуман ба сангиниҳо китоб навиштааст. дар ҳоле ки ман фикр мекунам бузургони мо, афроде ки имрӯз мо дар адабиёт, дар фанни адабиёт дар мактаби миёна таълим медиҳем, фикр мекунам онҳо
در زمان خود بسیار ثروتمند بود. خب درست میدونید این سال از متن جامعه تا کجا از کجا یعنی پیدا شد. وقتی که برنامه قبلی نشر شد بسیاری میگن که تو توان نداشته باشی به منصب نمیرسی. بیشتر برای خواندن همه فکر میکنند که اگر یک نفر دانشگاه رو خوب میخواند حتما باید وزیر شود، یک نفر سواد دارد حتما باید سروزیر شود. خب این جای خودش که یک دانشمند حتما باید صاحب منصب باشد، ولی نمیشود که 10,000 دانشگاه رو ختم کند یا 100,000 ختم کند صاحب یک منصب شود. ولی امروز باز یک شعار دیگه هم است که وقتی تقه نداری به هیچ جا نمیرسی. ولی من امروز خب عامل ها زیاد هستند، من کبوندی ها رو میفهمم، ولی من صدها نفر رو میشناسم که گاروارد ختم کردن، آکسفورد ختم کردن و امروز در همین تاجیکستان موفق هستند بدون تقوا، بدون پشتیبانی کسی. خب میخوایم سر این بحث کنیم که آیا واقعا ما جوانان داریم که چی در داخل چی در خارج امروز تحصیل کردن، کارهای خوب دارن، موفق هستن و حتما یک آدم دانشمند آدم فقیر نیست. یعنی میگه که ما بچه‌هامون نباید با دانشگاه بیشتر تشویق کنیم، یک هنر یاد بگیرن. خب هنر برای همه مهم است. یعنی ما همیشه یک شعار داریم که به یک مرد چی هنر کم است. ولی خب عبدالجلیل میگفتید که مثلا در کنار این همه باید ما یک قشری تحصیل دیده، یک قشری کتابخوان داشته باشیم یا نه؟ البته شما ببینید که ما از گذشته دور مثلا یک اندیشه بسیار بلند داریم که میگن که پینداری نه، گفتاری نه، رفتاری نه. برای پیندار نیک شدن چی باید کرد؟ چی هست که پیندار انسان رو نیک میکنه و چی هست که افکار ما رو مثبت گرا و مثبت اندیش و مثبت نگر میکنن؟ البته مطالعه است و من تا اندازه به همین اندیشه برخی افراد راضی هستن برای اون که ما برای امروز اینفورماسیون خیلی زیاد است. حالا که در میگن که در اصل 21 هر کسی که اطلاع بیشتر دارد ثروتمند است، درسته، اما ما باید برای خواننده امروز کتاب‌های بسیار خوب رو باید پیشکش کنیم. تنها امروز خواننده ما راه گم زده است که نمیداند از کجا شروع کنه و امروز تنها یک چیز میباید که ما هرچی بیشتر منبر دیم برای جوانان دانشمندی خودمون که چرا شما گفتید. مثلا من خودم شخصا نزدیکان و دوستانی دارم که در همین داخلی تاجیکستان تحصیل کردن و خیلی امروز موفقن و همه چی میرسن و این طور نیست که من فکر میکنم یک نفر وقتی که البته همه وقت مردم فکر میکنن بهانه پیش میارن و بهانه تراشی. میدونید یک چیز دیگر چی از من میخوام دقیق به این سوال پاسخ بدم. میگه یک نفری که دیپلم سرخ دارد یا 2 دیپلم دانشگاه دارد امروز میرود در روسیه راه میروبد، ببخشید، یا اگه کاری پس میکند. خب من بیشتر وقت فکر کردم که نباید این خیلی نباشد. اون آدمی که دانشش واقعی است یا دیپلم خوب خوانده است گرفته است، شاید یک کار بهتر اگر در اینجا نمیتواند پیدا کند، در هر جای دنیا میتواند پیدا کند. نظر شما چی است؟ من فکر میکنم که امروز تمام دانشجویانی که در دانشگاه تحصیل میکنن دو دستن. نفرانی که در دانشگاه تحصیل میکنن و نفرانی که دانشگاه را ختم میکنن. نفرانی که در دانشگاه واقعا تحصیل میکنن، دانش میآموزن، اونها هیچ وقت به جای کار نمیمونن یا خار نمیشون. البته چون سعدی هم میگه دانشمند هر جا رو باید قدر بینه و در صدر نشینه. و اون نفرانی که همه روزا به درس میروند و پس از ختم یک دیپلم میگیرن و به اصطلاح دیپلم سرخ و همه جا همه میکنن که این ما دیپلم سرخ داریم کار نداره. و من بسیار دیدم نفرانی که دعوا کردن دیپلم سرخ عادی ترین کتابی که حتما باید در مدت 5 سال باید تحصیل باید میخوان نخوانده است. درست. و نمیشد این گونه مثلا دانشجو را گفت که اینها تحصیل کردن، اونا ختم کردن. یعنی همون حجت مدرک از چیزا نمیتواند. بله. برای یک دانشمندی واقعی. چون گذشته های ما هم هیچ کدامش مدرک نداشتن، دیپلم نداشتن، اما همه صاحب دانش و خرد بودن. یعنی طرف دیپلم سرخ دارد هیچ زبان خارجی رو نمیدونه. طرف دیپلم سرخ دارد، پس چگونه میشه قیاس کرد که مثال آورد که این دیپلم سرخ دارد اینش فلان دانشگاه را ختم کرده است به جای کار مونده است؟ یعنی اون نفری که متخصص است، اون نفری که واقعا تحصیل کرده است. من زیاد دیدم، من از دوستان، رفیقان، اطرافیان زیاد نفری را میدونم که اختصاص ختم کرده است، جای کار در همین اختصاصش نیافته است، ولی چون دانشمند است یک طرز زندگیش رو بنیاد کرده، خیلی خوب و موفق است. خب عبدالجلیل، مرکز شما امروز چیکار میکند ولی چرا شما مست با این نوع تجارت بگیم این نوع فعالیت رو آوردید
در صورتی که واقعا در جامعه داریم زندگی میکنیم که کتاب و مطالعه نه به درجه هست که آدم از پشتی و روزش گذراند یا تاجر موفق شد و میلیون ها کار کند. ولی شما با وجود دیده و دونستن این پهلوی مسئله چرا روی آورید به کتاب و میخواید بیشتر کتاب ترجمه پهن و نشر کنید در تاجیکستان؟ خب این شما یک جوانی بگن تحصیل کرده و نمونه یک جوانی که امروز در تاجیکستان فعالیت میکنند، من امیدوارم که یکم تقوی و قبل او بیننده ما کلیشه‌ای وزبین هم ندارید، خودتون هستید یک بچه دهاتی و آمدید جای پای خودتون در شهر پیدا کردید. خب اکنون با بیننده کتابخوان بگید که این موفقیت از کجا شروع شد و چی کار دارید این شب روز میخواید بکنید با کتاب و ترجمه کتاب؟ سلام باشه. بیل گیتس یک جالب دارد، میگه که وقتی که در صحرا با یک زمره افرادی که تشنه هستند آب فروختن جایز است، اما موفق اون نفر است که در صحرا با افراد سرنشین رگ فروشد. و شما ببینید که اینجا گپ سری چی میرود و هدف اصلی ما این است که نوابسته از چگونگی کتاب مردم به کتاب روی آورند. و ما دیدیم که ترجمه نشر کتاب امروز در تاجیکستان ما خیلی کم است. به همین خاطر هدف ما در این باز میگویم که هدف ما در این کار تجارت نیست، تنها کتاب‌های خوب رو دسترسی مردم و پیشکشی مردم کردن و هرچی بیشتر دانش‌های امروز جهانی، دانش معاصر، یعنی علم معاصر امروز رو برای خواننده تاجیک دادن. چون که امروز ما میدونیم که جای یگان خیلی چشم‌پوشی نیست که سطح زبان دانی جوانان ما به اون سطح نیست که اونها کتاب رو در متن اصل خوانند، یا انگلیسی یا که آلمانی یا که فرانسوی، روسی. به همین خاطر ما میخوایم که اول یک انگیزه برای مردم بدیم که بخوانند و حالا که هدف ما در همین سمت مرکز خرد در 3 سمت کتاب نشر کردن است. یکم کتاب‌های موتیواسیونی، دوم کتاب‌های فلسفی، سوم کتاب‌هایی که بیشتر از مؤلفانشان برنده‌های جایزه نوبل ادبیات هستند که کمبختانه امروز در تاجیکستان این گونه کتاب‌ها قریب که به نشر نمیرسند و اون نفرانی که مثلا در ما هست یک نفری که فرض کردیم هرمن هسه دوست می‌دارد، از روی همین دوستداریش یک کتابی او رو ترجمه می‌کند یا نشر می‌کند و البته این نمی‌شود گفت که ما پر کتاب‌های خوب رو به زبان تاجیکی امروز ترجمه کرده استادیم و به همین خاطر ما فکر کردیم که هرچی بیشتر کتاب‌های امروز که در سرتاسر جهان سرخواننده کتاب‌های دنیا و یک چیزی میگم مثال عادی است که ما همین مسئله حتی فکر نکرده استادیم. برای چی برایان تریسی با یک کتابی کوچکش میتواند که صدها هزار نفر رو سمت مسیر زندگیشون تغییر دهد، یک تاجیک ما تغییر ندهد؟ چون ما میگیم نمیشه، چون هر وقته یا فایده ندارد یا نمیخواهم. اگه ببینید حالا آنکه برای چی ما از کتاب‌های موتیواسیونی جهان سر کردیم، آغاز کردیم، مثنوی معنوی جلالالدین رومی سر تا پا موتیواسی است. عطار و صنایع و مثلا خیلی زیاد. حالا 2 مثال میبرم برای شما. اگر گویی که بتوانم قدر در نیکی بتوانی، اگر گویی که نتوانم قدر در نیکی نتوانی. دوم مسئله که ناصر خسرو بسیار به مورد میگه که ای که میکنی اختری خیش رو بعد مادام از فلک چشم اختری رو و سر تا پا موتیواسی هست. بله. به خاطر آنکه امروز مردم ما از اون گوشزد مثلا نام ناصر خسرو بسیار شنیده است، او گمان میکنه که ناصر خسرو میدونه، حالا که یگان کتاب ناصر خسرو نخوانده است. مثنوی معنوی بارها شنیده است، او گمان میکنه که مثنوی معنوی رو فهمیده است. همین است مشکل است، یعنی فکر میکنند که دانشمند، فکر میکنند که میدونند. حالا که شما ببینید ما تا به امروز یک شرح کامل جامع مثنوی معنوی نداریم. مثلا ما تا به امروز قدر آزمون ها میگذاریم چند درصد مردم ما بهترین کتاب ما شاهنامه فرافسری خوانده است. خیلی کم و حتی همون در شکل فشردی شاهنامه در نثر صد ستون آزاده مردم پر نخواندن. و به همین خاطر ما خواستیم که امروز که مردم به اطلاعات و اینترنت بسیار پیوستن و سر و کار میگیرن و نامی همون افرادی که در اینترنت امروز میچرخه، ریچارد برانسون، دیل کارنگی، فرض کنیم کیوساکی، روبرت کیوساکی، ناپلیون هیل، استیون جیمز کولینز و همین نفرایی که امروز واقعا ترینگ‌های کلان میگذارن، کتاب‌های بسیار مشهور نوشتن و بگذار همین کتاب‌ها نشر بگذار با همون ذوقی که دارن یک بار خوانن ادبیات جهان، یک بار کتاب‌های موتیواسیونی رو خوانن و یک روزی که رو میارن به ادبیات ما و ببینن که ادبیات ما چقدر شاهکار است، یک پهنا و اینقدر وسیع دارد
و این همه شما ببینید اوشو فیلسوف بزرگ هند در یک مضمون گذشته ما این نیز بگذرد یک کتاب نوشته است و این مفهوم این نیز بگذرد برای من مفهوم بسیار عادی است ساده است. نه که افرادی هستن در یک واژه در یک مصری مثلا گنگ خواب دیده، من هم گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزی گفتم خلق از شنیدنش با نام گنگ خواب دیده مثلا امروز 2-3 کتاب است مثلا برای یک چقدر این مضمون بلند داره و حالا هدف اساسی ما محض این است که همین گونه کتاب‌های موتیواسیونی را هر چی زودتر و هر چی بیشتر و حتی در تیراژ کلان با نرخ بسیار دسترس و ارزان ترجمه نشکنیم و پیشکشی می‌کنیم. خیلی خوب باشد که مردم از این سمت یک نوع بسیار مطالعه کنند. یک اندیشه جالب گفتید که بسیار وقت ما گمان میکنیم که خونده این وقتی این نام بزرگا را همه جا از فردوسی و رودکی و سعدی وقتی که میایم جدی با طرف صحبت میکنیم چیزی نخونده است. امروز نفرانی هستن که درباره سیاست شب و روز صحبت میکنه ولی الفبای سیاست را نخوندن، یا که نفر درباره اقتصاد گپ میزند میگه اخیران کتاب یا اخیران دستوری که درباره من میخوام اصلاح شود. خب اصلاح با چی باید شود؟ در چه زمینه باید شود؟ در این طرف من میخوام این تغییرات شود. من خیلی بعد این حرفو مطالعه کردم و رفتم جستجو کردم. خب میدونید عبدالجلیل ما در دنیا نمونه کشوری رو نداریم، یعنی نمونه کشوری پیشرفته رو نداریم که بدون مطالعه، بدون آموزش، بدون معارف اونا به جای رسیده باشن، ولی در ما میگن که نه خوب نمیشود و نباید بخونن. این یک چیز است و من فکر میکنم که همین اندیشه رو گفتنش نادرسته. خب جنایت هست، یک خیانت هست، یک گناه است. گفتن تکرار کردن که نخونید یا با خوندن دیگران چی شده. حالا که ما مثلا به وقتی خود ما رو به همین سوال مثلا صرف میکنیم که برای چی باید کتاب خوان، همین خودش علاقه نادرست. خب ما خیلی خجالت میکشه وقتی این سوالا بپرسیم، ولی چون این سوال زیاد مطرح میشود میخوایم کمی سمت مردم، یعنی هدف برنامه‌ام چی بود؟ یعنی هدف برنامه‌ام این است و این خواهد بود که خب یک کمی فکری مردم، اندیشه مردم، حتی اونهایی که بیشتر ادعا میکنن که تغییرات شود، اصلاحات شود، پیشرفت شود، خب یک کمتر به سوی کتاب بیاین و به سوی مطالعه بیاین. وقتی که ما خواندن میگوییم این تنها کتابی مثلا بدیهی خواندن نیست. مثلا یک نفر تاجر است در سمت تجارت کتاب خواند، یک نفری که مثلا در سایه تیپ کار میکنه کتاب‌های امروزی سرخواننده که در سمت تیپ میگه اون خواند، مثلا هر کی در سایه خودش کتاب‌های من لازمش رو خواند. و من همه وقت بسیار ناراحت میشم وقتی که تاجیکستان رو با کشورهای بسیار خفا رفته مقایسه میکنه. البته این نادرسته. مثلا در آمریکای لاتین دیدن که همین گونه کارها مثلا مردم از مطالعه خیلی دور موندن، معارف هر سری وقت گفت نه نمیشه این گونه کردن، ما باید معارف ما را مستحکم کنیم و چاره جستن. بسیار گذشته کردن و حتی وزارت کشاورزیش گویم خوراکی که زیاد اونها استعمال میکردن چند فیصد ارزان کردن و گفتن که از اون مبلغی که شما همینقدر مثلا برنج فرض کردیم می‌خریدید در 10 کیلوش برش با 20 سوم فایده می‌آمد، شما از اون 20 سوم حتما یا روزنامه یا کتاب یا برای تجهیز برای آموزش باید حتما بخرید. و وقتی که در دوام 2-3 سال مردم به خواندن عادت کرد، باز نرخ همون غذای خوراک را با بلند برداشتن و مردم از خواندن دست نکشید. و در این گونه شرایط هر کس به وجود آمد، مثلا بعد کتاب‌های، بعد ادبیات، بعد دیگه پیشرفت‌ها شد. خب مثلا ژاپن بعد جنگ دوم جهان 60% بودجه به معارف داد. خب سنگاپور، مالزی، یعنی ببینید من میگم که هر کشوری که امروز ما پیشرفت چه می‌بینیم، ترقیات چه، فقط تنها معارف است، تنها مطالعه است، خواندن است. یعنی بدون مطالعه، من بار دیگر به نظرم بدون مطالعه، شاید بسیار به نظر من مخالف باشم، بدون مطالعه، بدون خواندن، بدون آموزش هیچ گونه تغییرات مثبت نمیشه که انجام داد. خب میبینم با برنامه کتابا آوردید و فکر میکنم مرکز شما بیشتر از این رو ترجمه کرده است. چرا ما از این 3 کتاب رو انتخاب کردید و این 3 کتاب رو با برنامه آوردید؟ چه درباره این کتاب‌ها بگوید، سپس صحبت رو خلاصه کنید. سلامت باشید. من اول میخواستم که در همین وقتی که ما همین نقشه رو داشتیم، من در اول خواستم برای مردم امروزی ما بیشتر کتاب‌های رو نشر کنیم که برای رهایی از تنبلی باشه. یعنی اول مردم ما امروز البته ما رو معذور می‌دارن، مردم گفتم من قسمی کوچیک در نظر کتاب نسل جوان است خود رو در نظر دارم که همون گروه بعضی افراد بله به این باورن که گویا که همین نمی‌شود، نمی‌توانیم، امکانه نداریم، شرایط نداریم و من فکر می‌کنم بهترین شرایط ما داریم
برای در همه سم موفق شدن، برای در همه سم کامیاب شدن. و در اول ما کتاب‌های از برین تریسی قورباغه را خورده و روز از راند برن اومد همین گونه کتاب‌ها رو منتشر کردیم که هدف ما یک چی بود. اول مردم رو از تنبلی رها کنیم. اول خواننده باید خواند و همون کمالی که در خودش می‌بیند. مثلا یگانه چیز برای پیشرفت نکردن ما چی است؟ تنبلی است. و میگن که قدمی که هزارها میل میروی با یک قدم کوچک آغاز میشه و همون با یک قدم کوچک باید همون کار رو آغاز کرد، شروع کرد. و بعدی آن ما کتابی خوب دیر کردنگی آین دوستیابی خوب بیشتر تشویش و هیجان پشت سر کرد این گونه کتاب پر نشکردیم و حالا من 3 کتاب آورم. برای چی؟ برای اینکه این یکم کتابی این ریچارد برینسون دیر نکنه انجامش بده. خب از دوربین برنامه معرفی کنید مثلا. خب دیر نکنه انجامش بده از ریچارد برینسون است این کتاب. و این کتاب برای هر خواننده تاجیک امروز بسیار ضرور است که وقتی هم بر این کتاب اصلا برای اون نفرانی هست که بهانه میکنن که مثلا ما یگان تقوی ثروتمند نداشتیم، ما پشت پناه نداریم، کریشه نداشتیم، پدر و مادری ثروتمند نداشتیم. اگر پدری ما ثروتمند میبود، اگر مادری ما ثروتمند میبود، این به همین گونه سوالا پاسخ میگه. یعنی این خودی ریچارد برینسون وقتی که این ریچارد برینسون ما میدونیم که بنیانگذاری کمپانی ویرجین است در سطح دنیا که 500,000 کارمند دارد. و وقتی که این به دیگر دانشگاه هاروارد و آکسفورد میرفت درس میگذاشت، از او خواهش کردن که بیا برای ما از این پیشرفتی خود یک کتاب نویس که مثلا چگونه موفق شدی. و این در این کتاب کوچک در همون نخستین قدم‌های مکتب رویش در دانشگاه داخل شدنش و چگونه ویرجین رو بنیانگذاشت نقل میکنه که با تأسیس یک روزنامه با نام استودنت، یک روزنامه عادیه که امروز هر یکی ما شما بتونیم تأسیس کردیم، یک روزنامه عادی تأسیس کرد با همین بسیار بیردارها و رفت و آمدها او توانست که یک شرکتی بزرگی جهانی را تأسیس دهد. یعنی این دیگر بهانه نمیشود. این نفر نیست که ما بگیم این خواهش هیچ چیز ندارد تنها گپ میگه. این آدمی هست که در عمل امروز 500,000 در شرکت‌های این فعالیت میکنن. یعنی این سخن را یعنی یک نفری که فرض کنیم وقتی که یعنی نظر نیست، عملیه در عمل تطبیق میکنه و دنیا شاهدش است. در یک جای پنهان نیست که از یک جای پنهان نظر بده. یعنی ساده کرده که مگر اندیشه‌های آدم دیگه سوال ندارن، چرا چون ندارن. و فکر میکنم اگر 1000 آدمی که بهانه هم میکنن بعد این کتاب خوندن فکر میکنم که دیگه بهانه تراش را قطع میکنن. خب دیگرش و دوم این کتابی بسیار مشهور جیمز کالین است از خوب بالی. و این کتاب یکی ما میدونیم که به تمام زبان‌ها خرید نشد و خوشبختانه کتاب ما به زبان تاجیک هم نشر کردیم. این کتاب درباره اون است که یک شرکت وقتی که در حال خوب است نباید قناعت کرد، نشست که همین گونه رفتن گیرد و یک شرکت از خوب چگونه باید ما در سمت عالی باید برسانیم. و این کتاب کتابی عملی است. راه‌هاش نشون میدهد که به خاطر این کار کردن تو باید همین زینه‌ها رو باید طی کنی. یعنی چگونه باید کارمند قبول کنی، چگونه با کارمند مناسبت کنی. و اما برای آنهایی که در سمت راهبری فعالیت میکنن بسیار کتابی فایده‌آور است و فکر می‌کنم کتابی حتی باید روی میزی راهبران هم باید باشه که با کارمندان چگونه معاشرت کردن و چگونه مناسبت کردن رو باید آموخت. و این کتاب 7 عادت مردمان معاصر از کوی استیون است که و من باید یک چیزی بگم که این گونه کتاب‌ها مثلا کتاب کوی استیون برای دانشجویان نیست متاسفانه. به خاطر که رابرت کیوساکی، ناپلیون هیل، ریچارد برینسون این گونه نفرها برای دانشجویان مثلا راند برن اینها برای نفرای دانشجو مثلا. و این کتاب 7 عادت مردمان معاصر در یک صحبتش میگه کوی استیون که کتابی من میگم برای آنها است که نه کم از 10 سال سابقه کاری دارن. یعنی علاقه سمت اقتصاد، سمت تجارت، سمت راهبری علاقه آموخت کردگی هم میدونن. و این تنها همون است که این در این میگه که نفرایی که موفق شدن به من در رده‌بندی از 1 تا 5 نورج دو تقسیم بندی کردم که شما راهبری سطح 5 4 3 2 و 1 راهبران سطح 1 باید چی خصوصیت‌ها داشته باشند، راهبران سطح 2 باید چگونه رفتار و کارها کنند، 3 4 5 همین گونه دسته‌بندی میکنند. و هر نفری که میخواد که راهبری سطح 1 باشه فکر میکنم اگر شما ببینید یک نفری که میخواد یک تشکیلات بسیار خوب در جامعه تأسیس تشکیل کنه بدون مطالعه این گونه افراد چگونه میتونن پیش رود؟
عبدالجلیل یک نظرهای مخالف هم به این کتاب ها هست. مقصد وقتی که ما چیزی نمیگیم ولی بیننده ای کتاب خون و شاید جانبداران شما در شبکه اجتماعی شد به شما پیام دادن نوشتن و ما زیاد صحبت میکنیم با افراد مطالعه و بعضی هم میگن نه این کتاب ها بعضا نظر فریبی هم دارن، تنها به خاطر تجارت به خاطر فروش تبلیغ میشن. ولی شما خب چند سال است که در مغز این کار میکنید، حتی ترجمه میکنید، خودتون حتی میآموزید و انتخاب میکنید. در این زمینه کتابی هستن که خب تنها همه هوایی نوشتند و فقط میخوان هدفشون پول کارکنی است، یا چرا بسیاری ها مخصوصا در کانتکست ما یعنی در متن جامعه ما یک نظر شبهه دارن به این کتابا؟ برای چی؟ این البته به این سوال شما در دو سه جمله جواب دادن نمیتونم. خب چنین که ببینید هر کس به میزان تفکر و اندیشه خودش هر کی بها میده. مثلا همین افراد وقتی که مسیر من زندگی من دیدی من دیگر کردن، نامی همین افراد برای من مثبت است و شاید هزارها مردم سیاره را دیگر کرده باشه، هزارها نه صدها هزار. خیلی افراد زیادی هستن که امروز شما ببینید که یک نفر و مردم ما بیشتری وقت یک نفری که مثلا ثروتمند میشود موفق میشود و بیشتر میگن که این تصادفی است، شبهه دارن. نه تصادفی است میگن، و حال اون که هیچ وقت انسان تصادفی ثروتمند نمیشه. چیزایی داره، یک ویژگی‌هایی داره. خب یک گروه از ثروتمندان هستن که شاید از راه‌های دزدی، قلابی، نمیدونم پاره‌خوری، شاید مردم اینو میبیند این سوالا میداد، وگرنه خوب هستن نفرانی و در سیما اینا همه بها میداد که نمیشود که همه را در یک رد گذاشته بها داد. حالا ما به سوالشون پاسخ میدم که چرا مردم ما به این گونه مثلا افرادی که چند صدها هزار نفر مثلا مسیر زندگیشون دیگه کردن، انسان موفق کردن، باور ندارن؟ آخر چیزی که نخوندن چگونه باور کنن؟ نخونده بها میدین. مثلا یک نفر اومد مثلا در تجربه خودم میگم که یک نفر اومد گفت که اگر من پول داشته باشم خودم میدونم چیکار کردنم. به حال اون که اینا همشون نشون میدن که چگونه باید حتی با ثروت کار کردن مهارت است، با پول کار کردن مهارت است. مثلا به مثال با پول کار کردن ثروتمندترین مردی بابیل جورج کلیسن بهترین پاسخ دارد و اون هم یکی از کتاب‌های سریخوانده است که خوشبختانه کتابم به زبان تاجیکی منتشر شد و من فکر میکنم که این روز زمان اون رسیده است که این گونه بهانه و حتی یک کتابی هم هست با نام بهانه تراشی من هست از براین تریسی و برای اون نفرانی که بهانه میکنن من فکر میکنم همین کتاب رو هم نشر میکنیم تا اینکه یک پاسخی عملی برای خودشون گرفته باشه. ولی فقط با یک شعار خالی، با یک تنقیدهای ناجا، با یک نافهمی‌های نادرست و هیچ چیز نمی‌شود رسید و همیشه در تاریکی‌ها خواهیم ماند. و هدف برنامه کتابخوان این است که با مطالعه، با خواندن یک روشنایی وارد زندگیمون و وارد متن جامعه کنیم. حق به جانب علامه اقبال است که میگوید قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه از رقص دختران به حجاب، نه از سحر ساحران لاله رست، نه از اوریان صورت، نه از قطع موست. قوت مغرب از علم و فن است و از همین خاطر چراغش روشن است. این برنامه کتابخوان بود. خدا حافظ شما.